ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ। ਰਾਮਈਆ ਹਉ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗਣ ਮੇਰਾ। ਰਾਮਈਆ ਹਉ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗਣ ਮੇਰਾ। ਰਹਾਉ ਜੇ ਅਤ ਕਰੋਪ ਕਰੇ ਕਰ ਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਭੀ ਚੀਤ ਨ ਰਾਖਸ ਮਾਇਆ। ਚਿੰਤ ਭਵਨ ਮਨ ਪਰਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸ ਪਾਰਾ। ਦੇ ਬਿਮਲ ਮਤ ਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰਾ, ਸਹਜ ਸਹਜ ਗੁਣ ਰਵੈ ਕਬੀਰਾ। ਦੇ ਬਿਮਲ ਮਤ ਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰਾ, ਸਹਜ ਸਹਜ ਗੁਣ ਰਵੈ ਕਬੀਰਾ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰ ਦਿਨਹਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ ਬੈਠੇ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਪਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਸਮਝਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਈਆ ਹਾਂ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ। ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਅਣਜਾਣ। ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
मेरे अंदरों मेरियां भुल्लां या मेरी औगण तू दूर क्यों नहीं कर दिंदा। हुण एक गल समझो, परमात्मा अगे बेनती कीती जरूर है, पर इन्नी कु गल दे विच बाबा कबीर साहब जी ने सुनेहा बड़ा कमाल दा दिता है। जिवें हुण मैं पावन वचन पढ़िया है, रमैया हाँ बारिक तेरा। पहली गल तो यह आ गई मैं तेरा बच्चा हाँ, मैं तेरा अनजान बच्चा हाँ। फिर दूजे नंबर ते बाबा कबीर साहब जी कह रहे ने भी मेरियां भुल्लां क्यों नहीं दूर कर दिंदा तू। हुण जेड़े तां वीर भैणां बाणी पढ़ते ने उन्होंने अखरी अर्थ भी वेखे होणगे, समझ आ सकता है, पर जेड़े हुण श्रवण भी कर रहे ने वो भी आपां सारे विचों ही आ भी असीं इस पावन शब्द दी विचार कर रहे हैं। तो जदों पंक्ति बोल रहे हैं साडी जुबान भी नाल बोलदी है। अपने आप दे विच वड्डी गल आ, ते जे असीं थोड़ा जिहा सुरत नूं हलोण के थोड़ी जी डूंघाई दे विच समझिए भी मैं सिर्फ ते सिर्फ तेरा बच्चा हाँ। हुण अपने मन ते ला के वेखो, पुछ के वेख मन नूं, समझिया कदे गुरु नूं पिता, समझिया कदे सिर्फ ते सिर्फ अकाल पुरख परमात्मा जी नूं अपना पिता। ये गल्लां जदों साडी जुबान तक सीमित रह जांदियां ने ना, फिर सानूं उहदा एहसास नहीं रहिंदा। वो गल कही की है, उहदा फल निकलना की है, उहदा आनंद की है, सानूं उहदा पता नहीं लगता जिन्ना टाइम असीं एहसास लैके बाणी नहीं पढ़ते। रमैया हाँ बारिक तेरा, अपने आप को पुछ के वेख भी बनना चाहुंदा सिर्फ ते सिर्फ उस रमे होए दा बच्चा बन के तां वेख। क्योंकि जिन्ना टाइम असी सिर्फ ते सिर्फ इक्को एक अकाल पुरख परमात्मा जी नूं पिता नहीं ना मन लैंदे, जिन्ना टाइम उहदे ते आस नहीं ना रख लैंदे, ते कदे भी साडे विचों कमियां दूर नहीं हो सकदियां। असीं अणजाण दे अणजाण ही रवांगे। पहलां तां सानूं पहचान करनी पवेगी कादी, कि तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सूख कनेरे। साडा माता पिता सिर्फ तू है, होर कोई भी नहीं। सानू पालनहार, सानू रखणहारा, साडे सिर दा साईं, साडा बाप तू ही है सिर्फ। अर्थ ये निकल रहे ने भी सिर्फ ते सिर्फ एक दी टेक, भी मेरा पिता सिर्फ वो ही है, इक्को एक परमात्मा। हम जे असीं बाणी पढ़ांगे सिर्फ यही गल्लां थोड़ी कह देवांगे भी बाबा कबीर साहब ने भी ये गल कहती, रमैया हाँ बारिक तेरा काहे ना खंड सवगण मेरा। हुण बाबा कबीर साहब च तां कोई अवगण नहीं है। जदों असीं पढ़ांगे उदों साडी जुबान चों ये बोल निकलने ने। पाठ असीं लाजमी करते हैं भी रमैया हाँ बारिक तेरा, वचन सुन भी लैने, पर अवगण तो उदन निकलणगे ना जिदन मन ने भी मान लिया भी हाँ तैथों बिना कोई है ही नहीं कोई। सतगुरु तेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। गल नूं तो मनना पवेगा ना। एक नूं प्यो बना के बाकी जिन्ने बनाए ने उन्होंने तो भुलना ही पवेगा फिर, क्योंकि साडा
ਯਕੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਪੂ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਪੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸਲ ਪਿਓ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ, ਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਗੋਦ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਰੱਖਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੋਦ 'ਚੋਂ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ? ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਰਮਈਆ ਹਾਂ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਗਣ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਔਗਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਵੀ ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਕੱਢ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਔਗਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ? ਰਮਈਆ ਹਾਂ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਗਣ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ। ਪਹਿਚਾਣ ਆਪਣੇ ਔਗਣ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਵੀ ਔਗਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਰਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸਾਧ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਸਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਿਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੀ ਫਿਰ। ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਔਗਣ, ਕੱਟੇ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਇਲਾਜ ਉਦਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਯਾਰ ਔਗਣ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਭਾਈ ਆਹ ਰੋਗ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਨ 'ਚ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਗਲਤੀ ਬਸ। ਵੀ ਆਹ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਭਲਿਆ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਆ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਗ ਹੀ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਸਿਹਤਮੰਦਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਫਲਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦੀ, ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਔਗਣ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਹ ਪੁੜੀ ਲੈ ਜਾ, ਆਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾ। ਕਿਹੜੀ? ਬਾਣੀ ਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਵੇਂ? ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਯਾਰ ਆਹ ਔਗਣ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਲਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੱਭ ਲੈ ਬਸ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ। ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਗਣ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਬਸ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਿਟਣਗੇ ਖੁਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਝਿਜਕੀ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਡਰੀ ਨਾ, ਦੱਸ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਔਫਰ ਦੇ ਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਸੂਰ ਸੁਗਾਏ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈ ਬਸ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਫਰੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਛਾਣੋਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਦ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਆਹ ਕਰ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮੈਥੋਂ ਆ ਅਵਗਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ। ਸੁੱਤ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖਸ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮਾਂ ਘੂਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਕਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਝਿੜਕ ਕੇ ਡਾਂਟ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਪਰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਭਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਔਗਣਾ ਕੀ ਬੰਨਾ, ਗੰਠੜੀ ਗੁਣ ਬਿਹਾਜੈ ਕੋਈ, ਔਗਣਾ ਦੀ ਵੀ ਗੰਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਣ ਯਾਦ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਬੋਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖਸ ਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਮੈਥੋਂ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੀ ਡੰਡੌਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਾਥੋਂ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਚੀਓ ਮਨੋਂ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਮਨੋਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਗਲਤੀ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਦਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਡੰਡੌਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈ ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤੀ ਹੋ, ਉਹ ਸੁਧਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾ ਕੇ ਜਾਦੇ ਟਕਵੰਜ ਜੇ ਕਰੇ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੰਝੂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾ ਤੇਰਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਐ ਜੇ ਬਣੀ ਚੱਲ ਵੀ ਨਿਢਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਂ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ ਨਾ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਨ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਦੁੱਖ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਛੱਡ ਉਹਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਭੁੱਲਾ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖਸ ਤੇ। ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਬਸ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਝਿੜਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਵਗਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਰੋਗ ਫੱਟ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਆ ਦਵਾਈ। ਸਾਡੇ ਰੋਗ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ। ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ
ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੋਖ ਕਨੇਰੇ। ਫੇਰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਰੀ, ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੀਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਤ ਕਰੋਪ ਕਰੇ ਕਰਤਾਇਆ, ਤਾਂ ਪੀ ਚੀਤ ਨ ਰੱਖ ਸਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਦ 'ਚ ਵੀ ਚੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਲ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਾਦ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰੇ, ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਰੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰੇ, ਯਾਦ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਝਿੜਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹੇ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਝਿੜਕ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਣੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਲਾਉਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਠੀਕ ਕਰ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਐਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਖੌਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, 100 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਮਝੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਜੇ, ਬੱਚਾ ਡਰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਹੀ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਤ ਕਰੋਪ ਕਰੇ ਕਰਤਾਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰੱਖ ਸਮਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤ ਭਵਨ ਮਨ ਪਰਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਭੁੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਲਟ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਏ, ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ।
क्योंकि माँ बाप गलत तो रोकता ही है। जे कभी भी मैनू तो यारा दोस्त जान नहीं देंगे, मैंने तो रिश्तेदारी जान नहीं देंगे, माँ बाप तां ही कहते हैं भी नहीं जाना ठीक उत्थे तेरे लिए, वो नशे करते नहीं, गलत गल्लां करते, नहीं जाना उत्थे, तैनूं होर पासे लै जाणगे। पर जे बच्चा कभी भी मेरी तो तुसीं जी रिश्तेदारी खत्म कर रहे हो, मेरा तो मिलवर्तन रोक रहे हो तुसीं, ਉਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਟੈਕਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਟਿਕ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤ ਪਾਵਨ ਮਨ ਪਰਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸਪਾਰਾ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਇਹ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਉੱਦਣ ਲੱਭਣਾ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਗਲਤੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਬਿਮਾਲ ਮਤ ਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਲ ਮਤ ਦੇ, ਚੰਗੀ ਮਤ, ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਮਤ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਵੈ ਕਬੀਰਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੱਚਾ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨਿਰੋਲ ਮਤ, ਸਾਫ ਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ, ਐਂ ਕੌਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਲ ਵਾਲੀ ਮੱਤ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੱਤ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਮਝਦਿਆਂ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਈ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਣੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।